ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਜੇਕਰ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। मैं समूचे खालसा पंथ तो सारे पंजाबियों तो मैं हाथ जोड़ के माफी भी मंगना चाहना जे मैथों साडे परिवार तो या बुजुर्गों तो किते भी कोई गलती हुई होए, जाने अनजाने कुछ भी गलती हुई होए, सानू माफ कर दियो। मैं समूचे खालसा पंथ तो सारे पंजाबियों तो मैं हाथ जोड़ के माफी भी मंगना चाहना जे मैथों साडे परिवार तो या बुजुर्गों तो किते भी कोई गलती हुई होए, जाने अनजाने कुछ भी गलती हुई होए, सानू माफ कर दियो। ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਭਾਵੇਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਖੂਬ ਹੋਈ। सरदार प्रकाश सिंह बादल के देहांत तो बाद लगातार जो चर्चा श्रोमणी अकाली दल के अंदर अते पार्टी तो बाहर भी कदे खुल के अते कदे असीधे तौर पर हुई है वो है बादल परिवार की अगली पीढ़ी को एकजुट करने बारे। 27 अप्रैल को सरदार बादल के अंतिम संस्कार वेले पार्टी के सीनियर आगू विरसा सिंह बलटोहा ने इस गल की प्रौढ़ता की सी कि मनप्रीत अते सुखबीर बादल को इकट्ठे होना चाहिए। जिन्नियां भी शख्सियतां ने, चलो मनप्रीत सिंह बादल तो मेरा छोटा भरा आ, मैं उन्होंने भी बेनती करदा कि तुहाडे वड्डे भाई ने सुखबीर सिंह बादल, हाँ जी, वो भी मेरा ख्याल इस गल की इच्छावान है कि परिवार इकट्ठा हो। अंतिम अरदास मौके संगत के सामने अपने विचार रखने के लिए आए मनप्रीत बादल ने भी अपने पिता ते अपने ताए की जोड़ी को भावुक मन के नाल याद करके परिवार की सांझ वाल इशारा किया। मेरा दिल इस गल की गवाही देण नूं तैयार है कि बादल साहब ते दास जी अज पंजाब दी बारगाह दे विच, परमात्मा दी बारगाह दे विच, परमात्मा दी दरगाह दे विच जिहड़ी राम ते लक्ष्मण दी जोड़ी है वो जोड़ी अज इकट्ठे बैठे होने हैं। मनप्रीत की इस तकरीर तो बाद सीनियर अकाली आगू बलविंदर सिंह भुंदड़ और प्रेम सिंह चन्नूमाजरा ने भी यही मंग चुकी कि मनप्रीत बादल और सुखबीर सिंह बादल की जोड़ी को इकट्ठे होना चाहिए। प्रोफैसर चन्नूमाजरा की इस अपील को तो सुखबीर बादल भी खिड़े मत्थे स्वीकारते हुए नजर आए। दोने भराओ, मैनू पता है बादल साहब ते किस तरह किन्ना मतभेद हो गया सियासत दे विच, एक टब्बर च एक जे लीडर नाल प्यार होवे ईरखा, लेकिन मैं कह सकता कि दास जी ते बाल साहब मैं उदू वध प्यारे सी आपस में। आखिर तक मैनू पता कि कदे उन्हां च इन्नी तरेड़ नहीं सी पई, ख्यालां दे मतपात हो गए, बच्चों दे हो गए, ते थोनू भी प्यार उन्ना ही करदे सी, इन्हां नूं भी उन्ना ही करदे सी। कर शिकायत हुंदी सी कई बारी सुखबीर जी दी कि डैडी प्यार उन्हूं वध करदे ने, मैनू घट करदे ने, ते फर्ज सी, ये तां पुत्तर सी, तू भी पुत्तर बन्निया सी, इस करके वीरो उन्हां वाले गुण परमात्मा हर एक नूं देवे। मैं एक गल भुल गया सी, पिछे सारे बाबा ने भी कहा, मेरे मन की गल भी सी, सब मनप्रीत बादल जी कह के गए ने कि बादल साहब ते साहब गुरदास सिंह बादल होरां दी परमात्मा ने दरगाह दे विच, गुरु की दरगाह दे विच जोड़ी मिलाती। पर मैं मनप्रीत बादल जी नूं बेनती करांगा कि परमात्मा दा दरगाह च बादल साहब दी ते गुरदास जी की जोड़ी मिलाती, हुण तुसीं भी दोए भरा इत्थे जोड़ी मिला दो तो मैं कहना सारे खुश हो जाएंगे।
ਪਿੱਛੇ ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹੈ ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜੋੜੀ ਪਾਸ਼ ਅਤੇ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਵੀ ਪਾਉਣਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕੋ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ। ਇਹ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੌਕਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਮਿਤ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਰ ਮੁੱਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਰਹੂਮ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਨਿਮਿਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਰਾਜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਰਾਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਇਸ ਮੰਗ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਪੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ 12 ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੂਰ ਵੀ ਪਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਆ ਇਹ ਵੀ ਪੰਥ ਦਾ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਮ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨੇ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਗਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੁਡਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਦਾ ਵੀ ਉਹ 8 ਜਾਂ 10 22 ਦੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਬੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਅੱਜ ਰੋਟੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਪੱਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਰਹੂਮ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਰੁਖ ਰੱਖੇਗੀ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਪਾਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
सचिन पायलट हरियाणा के साबका सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने सरदार बादल नूं उत्थे याद किया। देश ने एक देशभक्त खोया है, किसानों ने अपना सच्चा हमदर्द खोया है और ढेर सारे राजनीतिक जीवन के उच्च मानांकों को सिद्ध करने वाले महापुरुष को खोया है। आज हम सबको सरदार प्रकाश सिंह जी बादल के विचारों को, उनके कार्यों को, उनके संघर्ष को, उनके योगदान को याद करते हुए उनके विचारों को आगे लेकर चले। बादल साहब ते साडे विचकार नहीं, लेकिन उन्हां दी नीतियां पूरे विश्व के पद्धर ते मनाई जाए, ਇਹਦੇ वास्ते मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ देश के लोगों को यह विश्वास दिलाऊंगा कि असी उन्होंने दे नक्शे कदम ते चलदिया होया इस कृषि प्रधान देश के कृषक की मूलभूत जरूरियात पूरी करांगे। लंबे अरसे तक उन्होंने देश और प्रदेश की सियासत में योगदान दिया है और जिस अपार संख्या में आज यहाँ हम सब लोग आए हैं वो इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने राजनीति में नए मापदंडों का संयोजन किया है। बादल साहब का व्यक्तित्व बहुत विराट था, बहुत मधुरभाषी थे।